சாப்டர் 2ல அவங்க ஒரு பாய்ஸ் படித்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் உமனாக மாறினாங்கன்றத பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். How to beat the boys. Recently, when I visited the US, I had to speak to a crowd of both students and highly successful people. I always prefer interacting with the audience, so I opened the floor to question. After several questions were asked, a middle-aged man stood to speak. Ma'am, you are very confident and clear in communicating your thoughts. Your absolutely ears were talking to us. I was direct. Please don't praise me. Ask me your question. I think you must have studied abroad or done your MBA from university in the West. Is that what gives you such confidence? He asked. Without wasting a second, I replied, it comes from my BVP. He seemed puzzled. What do you mean, my BVP? I smiled. I'm talking about my college, Basavappa Veerappa Pumandri College of Engineering and Technology, Hubli, a middle-sized town in the state of Karnataka in India. I had never studied outside of India. The only reason I stand here before you is because of that college. In the lighter vein, I continued. I'm sure that the young people in the software industry who are present here today will appreciate the contribution of Infosys of India to US. Infosys have made Bengaluru, Karnataka and India proud. Had I become BVP, I would have become an engineer. If I was not engineer, then I wouldn't have been able to support my husband. And if my husband didn't have his family backing, he may or may not have had chance to establish Infosys to all. In that case, all you wouldn't have gathered here to hear my speak. அவங்க யூஎஸில் வந்து ஒரு நாள் ரீசெண்டாக போன போது அங்கே இருக்க சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. ஆக்சுவலி இவங்க எப்படி ஒரு டைப்னா எல்லாரையும் கொஷின் கேட்க விட்டு அதில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதில் பதில் சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் கொஷின் கேட்கும்போது ஒரு மிடில் ஏஜ் மேன் கேட்டிருக்காரு, நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக கிளியராக கம்யூனிகேட் உங்கள் தாட்டை பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் எதுலையாவது படிச்சிருப்பீங்க, அதனால தான் உங்களோட தாட்டில் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் வந்து கர்நாடகாவில் பிவிபி பசவப்பா வீரப்பா பூமண்ட்ரி காலேஜில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காலேஜில் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன். அது ஒரு மிடில் சைஸ்ட் கர்நாடகாவில் இருக்க ஒரு ஊர் தான். அந்த காலேஜில் முடித்ததுனால தான் நான் இவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கேன். அது மட்டும் நிற்காமல் நான் சொன்னேன், இப்போ இருக்க யங் பீப்புள் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ஃபோசிஸை பற்றி பெருசாக பேசுகிறாங்க. ஆனால் இன்ஃபோசிஸ் வந்து நான் இன்ஜினியரிங் முடித்ததுனால என்னோடய ஹஸ்பண்டை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. அவரோட வீட்டு விஷயங்களில் பேக்கிங் இருந்ததுனால அவரால் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்க முடிஞ்சுது. அதனால தான் நான் இங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அது சொல்லி முடித்தோடனே எல்லாருமே கிளாப் பண்ணி அந்த மீட்டிங் அதோட ஓவர் ஆகுது. இவங்க வந்து ரொம்ப டயர்டாகி ஒரு சீட்டில் போய் உக்காந்துட்டு அவங்களோட காலேஜ் மெமரிஸ்லாம் அவங்களுக்கு திரும்ப வருது. என்னன்னு பார்ப்போம். My mind went to 1968. I was 17-year-old girl with the abundance of courage, confidence and dream to become an engineer. I came from educated through middle-class conservative Brahmin family. My father was a professor of gynecology in Karnataka Medical College at Hubli, while my mother was a school teacher before she got married. I finished my pre-university exam with excellent marks and told my family that I wanted to pursue engineering. I have always been fascinated with science, even more so with its application. Engineering was one of those branches of science that would allow me to utilize my creativity, especially in design. But it was as if I dropped a bomb inside our college. இவங்க அந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ஆகி உக்காந்துட்டு அவங்களோட பழைய மெமரிஸ்லாம் அவங்களுக்கு வருது. 1968 அவங்களுக்கு 17 வயசு இருக்கும்போது ஸ்கூலை வந்து ஒரு நல்ல மார்க்ஸோடு படித்து முடிச்சிருக்காங்க. இவங்களோட வீடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராமின் கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்த வீடு. அவங்க அப்பா ஒரு கைனகாலஜி ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில். அவங்க அம்மா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர். இவங்க ப்ரீ ஸ்கூல் முடித்த அப்புறம் இன்ஜினியரிங் மேலே இருந்த ஆர்வத்தினால இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் சொல்கிறாங்க.
இன்ஜினியரிங்கில் தான் எங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்ததுனால வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க. இது பெரிய பாம்பு போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே. The immediate reaction was of shock. Engineering was clearly an all-male domain and hence constituted taboo for girls in those days. There was no question in the status quo wherein girls were expecting to be in the company of other female students in a medical or science college. The idea of women entering into the engineering field had possibly never popped up in anyone's mind. It was akin to expecting pigs to fly. அப்போ இருந்த காலகட்டத்தில் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு மேல் டாமினேஷனாக, மேல் மட்டும்தான் படிக்கணும், ஒரு ஆம்பளைங்க மட்டும்தான் படிக்கணுன்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தது. அந்த காலேஜில் கேர்ள்ஸ் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரு கம்பெனியோ வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு கிடைக்காது. ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பொண்ணு என்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் யாருமே நினச்சியும் பார்க்க மாட்டாங்க. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பிக்கை வந்து பறக்க சொல்லணும், ஒரு பன்னியை பறக்க சொல்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் யோசிப்பாங்க. I was my grandmother's favorite granddaughter, but even she looked at me with disdain and said, if you go ahead and do this, no man from North Karnataka will marry you. Who wants to marry a woman engineer? I am so disappointed in you. My grandmother never thought that I would do anything she disapproved of. However, she also didn't know that in the city of Mysore, across the river of Thandaputra, lived a man named Narayanamurthy who would later want to marry me. அப்போ வந்து அவங்க பாட்டி வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான பேத்தி இவங்க. அப்போ அவங்களும் சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீ ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சின்னா நார்த் கர்நாடகாலேருந்து உன்னை யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, யார் ஒரு இன்ஜினியரிங் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பா, யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கும் என் மேலே பெரிய டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு, ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது பின்னால் நாராயணமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு. மை கிராண்ட்ஃபாதர் a history teacher and my first guru to teach me reading and writing only mildly opposed it. My child, you are wonderful at history. Why can't you do something in this field? You could be a great scholar one day. Don't chase a dry subject like engineering. அவங்க தாத்தா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர். அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறதுக்கு, படிக்கிறதுக்கு, எழுதுறதுக்கெலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவரும் வந்து சொல்கிறாரு, நீ எப்படி ஒரு ட்ரை சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணணும், ஹிஸ்ட்ரி உனக்கு நல்லா வரும் இல்லையா, நீ வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்காலர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மை மதர் who was extremely proficient in mathematics said, you are good in maths, why don't you complete your post graduation in mathematics and get a great job as professor? You can easily work in a college after you get married instead of being hardcore engineer struggling a balance family and work. அவங்க அம்மாவும் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சராக இருக்காங்க. அவங்களும் சொல்கிறாங்க, நீ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மேக்ஸில் பண்ணினீன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நீ வேலை பார்க்கலாமே, நீ ஏன் இப்படி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு வந்து அவங்க அம்மாவும் சொல்லிடுறாங்க. My father, a liberal man who believed in education for women, thought for a moment and said, I think that you should pursue medicine. You are excellent with people and language. To tell you the truth, I don't know much about engineering. We don't have single engineering in our house. It is a male-dominated industry and you may not find another girl in your class. What if you have to spend 4 years without a real friend to talk to? Think about it. However, the decision is yours and I support you. அவங்க அப்பா வந்து பெண்களுக்கு கல்வி வேணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷன். அவரும் வந்துட்டு சொல்கிறாரு, நீ வந்து ஏன் மெடிசன் பண்ணக்கூடாது, நீ வந்து பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுலையும் உன்னோட லாங்குவேஜும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீ ஏன் இன்ஜினியரிங் போய் எடுக்கணும், டாக்டர் படிச்சுட்டு டாக்டர் ஆகலாமே. ஒரு இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால அங்கே யாரும் கேர்ள்ஸ் சேர மாட்டாங்க, நீ ஒரு தனியாளாக யார் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் எப்படி அங்கே இருப்ப அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Many of my aunts also thought that no one would marry me if I choose engineering. This would possibly entail that I marry somebody from another community and absolutely unheard of things of those days. அவங்க அத்தை எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க, நீ இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சின்னா உன்னை யாரும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க. இது இன்டெரக்டாக எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா, நீ வேறு கம்யூனிட்டி பசங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. However, I don't care. As a student of history, I read Sung book, C.U. King. Before Sung traveled to India, everybody discouraged him making the journey on foot. But he refused to listen and decided to go. In time,
He became famous for his 17-year-long journey to India. Taking courage from son, I told my family I want to do engineering. Come what I am ready for consequences of my action. அந்த எல்லாரும் அதை அப்போஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு சைனாலேருந்து சங்குன்னு ஒருத்தவர் எழுதின புக்கு தான் புக்கு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு. அவர் வெறுங்காலோட இந்தியாவுக்கு நடந்தே வரணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்த போது அவங்க சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாரும் அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. பட் அவர் அந்த 17 வருஷம் நடைப்பயணத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்தோன்னே அவர் மிகப்பெரிய ஆளாக மாறினார். இதை யோசனை பண்ணி என் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஃபேமிலிகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நான் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ண போகிறேன், இதனால் என்ன நல்லதோ கெட்டதோ அதை நானே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. I filled out the application form of BVP College of Engineering and Technology, submitted it, and soon received the news that I have been selected to the college on the basis of my marks. It was ecstatic, but little did I know that the college staff was discomforting my this development. The principal at the time was B.Z. Kannapur, who happened to know my father. They both met at a barber shop one day, and principal expressed his genuine at what he perceived to be an awkward situation. He told my father, Dr. Sharif, I know that your daughter was very intelligent and that she has been given admission only because of merit. But I'm afraid we have some problem. She will be an only girl in college. It's going to be difficult for her. First, we don't have ladies' toilet on campus. We don't have ladies' room for her to relax either. Second, our boys are young with the ragging hormones, and I'm sure that they will trouble her. They may not do anything in front of the staff, but they will definitely do something later. They may not cooperate with her or help her because they are not used to talking to girls. As a father of 4 daughters, I am concerned about yours too. Can you tell her to change her mind for her own sake? இவங்க இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷனும் போட்டாங்க. அவங்களுக்கு அங்கே சீட்டும் கிடச்சிச்சு. இட்ஸ் பியூர் அண்ட் மெரிட்டில் தான் அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. அந்த டைமில் அங்கே இருந்த பிரின்ஸிபலும் இவங்க சுதாமூர்த்தியோட அப்பாவும் ஒரு நாள் பார்பர் ஷாப்பில் மீட் பண்ணி அவங்களோட ஆதங்கத்தை சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் டாக்டருக்கு அவங்க மார்க்ஸ் அடிப்படையில் தான் சீட்டு கிடச்சிச்சு. ஆனால் எங்கள் காலேஜில் எந்த கேர்ள்ஸும் கிடையாது, ஈவன் கேர்ள்ஸ் டாய்லெட்டும் இல்லை, ஒரு ரூம் கூட கிடையாது லேடிஸ்க்குன்னு அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட பாய்ஸ் சின்ன பசங்களாக இருக்கிறதுனால மேபி ரேகிங் பண்ணலாம், ஸ்டாஃப்ஸ் முன்னாடி பண்ணலைனாலும் எங்களுக்கு பின்னாடி தெரியாமல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கம்ஃபோர்ட்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் அவங்க மனசு மாற்ற பாருங்கள், வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்களான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரின்சிபலும் சொல்லிடுறாங்க. மை ஃபாதர் ரிப்ளைட், ஐ அக்ரி வித் யூ ப்ரொஃபஸர் ஷரீப், ஐ நோ யூ மீன் வெல், பட் மை டாட்டர் இஸ் ஹெல்பென்ட் பர்சியூவிங் இன்ஜினியரிங். ஃப்ராங்க்லி ஷீ இஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங் ராங், ஸோ ஐ டிசைடட் டு லெட் ஹர் பர்சியூ இட். அவங்க அப்பா சொல்லிடுறாங்க, உங்களோட ஆதங்கம் கரெக்டு தான், ஆனால் என்னோட டாட்டர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றாங்க, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, எதாக இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. In that case, Dr. Sharif, I have a small request. Please ask her to wear sari to college, as it is a man's world out there, and the sari will be an appropriate dress for the environment she will be in. She should not talk to boys unnecessarily, because that will give rise to rumors, and that's never good for a girl in our society. Also, tell her to avoid going to college canteen and spending time there with boys. My father came back and told me about their conversation. I readily agreed to all the requests since I had no intention of changing my mind. Eventually, I would become friendly with some of the boys, but I always knew where to draw the line. The truth is that it were these same boys who would teach me some of life lessons later, such as the value of keeping a sense of perspective, the importance of taking it easy every now and then, and being a good sport. Many of the boys who are now older gentlemen are like my brothers even after 50 years.
Finally, it was a lack of ladies' toilet on campus that made me understand the difficulty faced by many women in India due to insufficiency or sheer absence of toilet. Eventually, this would lead me to build more than 13,000 toilet in Karnataka alone. இது அவங்க அப்பா இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாங்க, சரி இதுதான் அவங்க முடிவுனா உங்கள் பொண்ணை வந்து சாரீ கட்டிட்டு வர சொல்லுங்கள், ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக பாய்ஸ் தான் இருப்பாங்க, அது ஒரு அப்ராப்ரியேட் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பாய்ஸ் கூட அவங்கள பேச வேணாம்னு சொல்லுங்கள், ஏன்னா அவங்கள பற்றி தப்பான ரூமர்ஸ் வெளியே வந்துடும், இது நம்ம சொசைட்டிக்கு நல்லதில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்டீனில் போயிட்டு பாய்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணான்னு மட்டும் சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அவங்க அப்பா திருப்பி வந்து எல்லா கான்வர்சேஷனையும் இவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க. இவங்க எல்லாத்தையும் அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது, அந்த பாய்ஸ் தான் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய லெசன் டீச் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில பாடங்கள் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கணும், ரொம்ப மனசுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நிறையா விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போவும் அவங்க வந்து எல்லாம் ஓல்டு ஜென்டில்மேனாக வயசானவங்களாக இருந்து இன்னும் அவங்களோட காண்டாக்டில் தான் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த கேம்பஸில் லேடிஸ் டாய்லெட்டே இல்லை. இது ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டானதுனால தான் இவங்க கர்நாடகாவில் மட்டும் 13,000 டாய்லெட் ஃபார் கேர்ள்ஸ்க்கு இவங்க பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பின்னால். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்ப்போம், காலேஜ் போனாங்களா இல்லையான்னு. Meanwhile, my mother chose an auspicious day for me to pay the tuition fees. It was a Thursday and happened to the end of the month. My mother nagging me to pay the fee of 400 that day, although my father only had 300 left. He told her, wait for a few days, I will get my salary and then Sudha can pay his fees. My mother refused to budge. My daughter is going to college, it is a big deal. We must pay the fees today. It will be good for her studies. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ஃபீஸ் கட்ட போயிருக்காங்க காலேஜ்க்கு. அப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட 300 ரூபா தான் இருந்திருக்கு, பட் 400 ரூபா அந்த நாளில் ஃபீஸு. அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு, 2-3 நாளில் எனக்கு சேலரி வந்துடும், நம்ம ஃபீஸ் பண்ணிடலாம் சுதாவுக்கு ஃபீஸ் அப்படின்னோன்னா அவங்க அம்மா இல்லை இன்றைக்கி நல்ல நாள், என் பொண்ணு பெரிய விஷயம் பண்ண போகிறா, அதனால் வந்து இன்றைக்கி தான் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நேரம் பார்த்து அங்கே வந்து ஹையர் மேத்துன்ற ஒருத்தவர், உங்கள் பொண்ணு வந்து இவ்வளோ துணிச்சலாக ஒரு முடிவெடுத்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு போயிருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்னோடய கிஃப்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி 100 ரூபா எடுத்து அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க அவங்க அப்பா கிட்ட. ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து அதை வாங்க மறுத்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் கிஃப்ட், அந்த காலத்தில் 100 ரூபாங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா, இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக கிஃப்ட் எதுக்கு வேணாம் அப்படின்னு வந்து எங்கள் அப்பா மறுத்துறாங்க. இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் இதை கிஃப்டாக எடுத்துக்க வேணாம், இதை ஒரு லோனாக எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு சேலரி வந்தோன்னு திருப்பி கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு போயிடுறாரு அவர். அதுக்கப்புறம் ஃபீஸும் கட்டிடுறாங்க, இவங்க காலேஜ்லேயும் சுதா ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். My first day of college arrived a month later. I wore white saree for the first time, touched the feet of all elders at home, and prayed the goddess Saraswati, who has been very kind to me. I then made my way to college. As soon as I reached, the principal called me and gave me a key. He said, here, Mrs. Kulkarni, take this. This is the key of tiny room in the corner of electrical engineering department on the 2nd floor. You can use this room whenever you want. I thanked him profusely, took the key and immediately went to the room. I opened the door exactly, but alas, the room had 2 broken desks and there was no sign of toilet. It was so dusty and I could not even consider entering it. Seeing me there, a cleaner came running with a broom in his hand. Without looking at me, he said, I am so sorry. Principal Sahib told me yesterday that a girl student was going to join in the college today. But I thought that he was joking, but I didn't clean the room. Anyway, I will do it right now. முதல் நாள் காலேஜுக்கு இவங்க ஒரு மாதம் கழிச்சு போகிறாங்க. முதல் நாள் ஒயிட் கலர் சாரீ கட்டிட்டு போகிறாங்க. அவங்க பெரியவங்கள்ட்டெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சரஸ்வதி தேவியை கும்பிட்டுட்டு காலேஜுக்கு போகிறாங்க. அங்கே பிரின்ஸிபல் இவங்களை கூப்பிட்டு ஒரு கீயை கொடுத்து, இந்த ரூம் வந்து ஒரு சின்ன ரூமு, இந்த ரூம் நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஓய்வு எடுக்கணுமோ அங்கே போய் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அந்த ரூம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ரூமோட பக்கத்தில் இருக்குது. இவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக போய் ரூமை திறந்தோன்னே பார்க்குறாங்க. ஆனால் ஒரே டஸ்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டு உடஞ்ச டேபிள் மட்டும் இருக்காங்க. அங்கேருந்து ஒரு க்ளீனர் ஓடி வந்து சொல்கிறாங்க, நேற்று வந்து பிரின்சிபல் சொன்னாங்க ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க, இந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணி வைங்கன்னு. நான் ஏதோ ஜோக்குன்னு நினச்சி விட்டுட்டேன், ஸோ அதனால தான் க்ளீன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. இவங்களே கேட்குறாங்க, ஒரு துணியும் ஒரு தொடப்பமும் கொடுங்க, நானே க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க கிளாஸ்க்கு போகிறாங்க. அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். When I entered the room on the ground floor, there were 149 pairs of eyes staring at me as though I were some kind of exotic animal. It was true though. I was the 150th animal in this zoo. I knew that some of them wanted to whistle, but I kept a straight face and looked around the place to sit. The first bench was empty. As I was about to sit there, I saw that someone had spilled blue ink right in the middle of the street. This is obviously mean for me. I felt tears threatening to spill out, but I blinked them away, making use of newspaper in my hand and wiped the seat clean and sat on the corner of the bench. முதல் நாள் வந்து அவங்க கிளாஸ்குள்ளே நுழையும் போது 149 பேரும் அவங்க ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க, ஒரு பொண்ணு கிளாஸில் வருதுன்னு. இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சங்கோஜமாக இருக்குது. அவங்கள நேராக பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் மட்டும்தான் காலியாக இருந்தது. அங்கே போய் உட்கார போகிறாங்க. அப்போ பார்த்தா அந்த பெஞ்சில் ப்ளூ இங்க் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து உட்காரணுங்கிறதுக்காகவே. ஆனால் இதை அவங்க பார்த்துட்டு கையில் இருந்த நியூஸ் பேப்பரை வச்சு பெஞ்சை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. I could hear the boys whispering behind me. One grumbled, "Why the hell did you put ink on the seat? Now she may go and complain to principal." Another boy replied, "How can she prove that I have done it? There are 145 of us here." Despite feeling hurt, I did not go to principal to complain. He had already warned my father that if I complained, this boy might persist in troubling me further, and I may eventually have to leave the college. So I decided to keep quiet no matter how much these boys teased and harassed me. அவங்க பெஞ்சில் உட்காந்த அப்புறம் பின்னாடி பாய்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க. அதில் ஒரு பையன் சொல்கிறான், "நீ இப்படி இங்கே ஊற்றி வச்சிட்டியே, இவங்க போய் பிரின்ஸிபல் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாங்க" அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான், "எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க? இங்கே 149 பேர் இருக்கோம், யார் ஊற்றுனாங்கன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையன் கேட்குறான். இது எல்லாமே இவங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருந்தாலும் இவங்களால் போய் பிரின்ஸிபல்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிரின்ஸிபல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா இவங்க காலேஜ் விட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவங்க என்ன தான் அந்த பாய்ஸ் வந்து டீஸ் பண்ணாலும் அதை தாங்கிக்கிறதுக்கு பார்த்தாங்க. The truth was that I was afraid of being so troubled by boys' activities that I would quit engineering altogether. I thought of ways to strong physically and mentally. I would be an tapas or finance. In that instant, I resolved that for next 4 years, I would neither miss my any classes nor ask anyone for help with class notes. In an effort to teach myself self-resistance and self-control, I decided that until I complete my engineering degree, I would wear only white saree refined from sweets, sleep on a mat and take bath with cold water. I aimed to become a self-sufficient. I would be my best friend and my worst enemy. அவங்க அப்போ வந்து மனசையும் உடம்பையும் ரொம்ப உறுதியாக வச்சுருந்தாங்க. இவங்க என்ன ட்ரபிள் பண்ணாலும் நம்ம எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுலையும் வந்து இவங்க யார்கிட்டையும் எந்த ஹெல்ப்பிங் கேட்டதில்லையாம். இவங்க ஒரு கிளாஸையும் மிஸ் பண்ணவும் மாட்டாங்களாம். இவங்களுக்கு வேறு எதுவும் வந்து ட்ரெஸ் எதுவும் போட மாட்டாங்க. ஐ மீன் சாரீ மட்டும்தான் வியர் பண்ணிட்டு போவாங்களாம். வேறு எந்த கலர் ட்ரெஸ்ஸையும் சாரீஸும் போட மாட்டாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களே ஃப்ரெண்டு அண்டு ஒர்ஸ்ட் எனிமின்னு மனசுக்குள்ளே தீர்மானிச்சுக்கிட்டாங்க. We really don't need such finance to do well in our studies, but I was young and determined and wanted to all I could do survey engineering.
இவங்களுக்கு மத்தியில் நான் ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருக்கிறதுனால என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ இந்த இன்ஜினியரிங் ஒழுங்காக முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு அதை வந்து செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஐ ஹேட் குட் டீச்சர் ஹூ were considerate and sought to look out for me in class. They would occasionally ask, Miss Kulkarni, is everything okay with you? Even our college principal, Professor Kane, went out of his way to inquire about my welfare and if any boy is troubling me. However, I can't say the same about my classmate. அப்பப்போ அங்கே வர டீச்சர்ஸ்லாம் இவங்களை வந்து கவனிச்சுக்கிட்டாங்க, என்ன உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்ட்டு. அதே போல் ப்ரொஃபஸரும் அப்பப்போ இவங்களை வந்து என்ன ஏதாவது பாய்ஸ் உங்களை வந்து கேலி பண்ணுறாங்களா, உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரபிள் இருக்கான்னு கேட்டுப்பாராம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, ஒரு நாள் one day they brought a small bunch of flowers and stuck it in my plaited hair without my knowledge. When the teacher was not around, I heard someone shout from the back, Miss Flowerpot. I quietly ran my fingers through my hair and found the flowers and threw them away. I did not say anything. At times they would throw paper aeroplanes in my bag. Unfolding the papers, I would find comments such as, a woman place is in kitchen or in medical science or as a professor. Definitely not in engineering college. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, ஒரு bunch of ஒரு பூவை கொண்டாந்து இவங்க தலையில் சொருகிட்டாங்க இவங்களுக்கு தெரியாமலே. அவங்க டீச்சர்ஸ்லாம் இல்லாத போது. அப்போ வந்து ஒரு பையன் என்ன சொன்னான்னா, ஒரு ஃப்ளவர் பாட்னா பூந்தொட்டி. மிஸ் பூந்தொட்டி பொண்ணுங்க இருக்க வேண்டியது கிச்சனில், மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம், ஆனால் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாப்பல. அங்கே நிறைய பேப்பர் ஏரோப்ளைன் செஞ்சு இவங்க மேலே வீசி விடுறாங்க. Others would read, we really pity you. Why are you performing penance like a god, Parvati? At least Parvati had a reason for it. She wanted to marry Shiva. Who is your Shiva? I would keep the papers plain and refrain from replying. அதில் இன்னொருத்தர் பேப்பர் பிளேன் எழுதி விட்டுருக்காரு, உன்னை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது, நீ ஏன் ரொம்ப காட் பார்வதி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுற, அமைதியாக இருக்க. காட் பார்வதிக்கு அப்படி இருக்க ஒரு ரீசன் இருந்தது, சிவாவை மேரி பண்ணிக்கணுன்னு. உனக்கு என்ன ரீசன் இருக்குது, உன்னோட சிவா இங்கே யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டு இந்த மாதிரி அவங்கள ரொம்ப டீஸ் பண்ணுறாங்க. தேர் வாஸ் அ famous student friendly activity in our college known as fish pond. Rather than actually fish pond, it was a fish bowl that carried a collection of anonymous notes or the fish. Anybody from the college could write a comment or opinion that would be read out later on our annual college day. All the students would eagerly wait to hear what funny and witty remarks had been selected that year. The designated host would stand on the stage in the college quarter and read the notes out loud. Every year most of the notes were about me. I was often by targeted Kannada limericks, one of which I can still remember vividly. அதாவது அவங்க காலேஜில் ஃபிஷ் பாண்டுன்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வைப்பாங்களாம். அதில் என்னென்னா, ஒரு பவுலில் யாரை பற்றி வேணாலும் கமெண்ட் எழுதி அந்த பவுலில் போட்டுருவாங்களாம். அதில் இருக்க நல்ல கமெண்ட்டை ஆனுவல் டே அப்போ படித்து காட்டுவாங்களாம். இதில் என்ன நடக்கும்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இவங்கள வந்து ஒரு கார்னர் பண்ணி நிறையா கமெண்ட் தான் வருமா. அதை கேட்குறதுக்காக நிறையா பேர் ஆர்வமாக இருப்பாங்களாம். அதுவும் கன்னடா மூவி அப்போ வந்து மூவியோட பாட்டில் வர லைன்ஸ் எல்லாம் மாற்றி இவங்களுக்காக எழுதி கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம். அது என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஒன்று மட்டும் இவங்களுக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கா. அது என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்னா, mom, there is a sweet potato. Please give me a black saree and send me to my husband house. This is because I am always wearing a white saree. அதாவது ஒரு இது என்ன, ஒருத்தவங்க இவங்களை பற்றி கமெண்ட் எழுதிக்காங்க, அம்மா எனக்கு ஒரு பிளாக் சாரீ கொடு, நான் வந்து எப்பவும் ஒயிட் சாரீ தான் வியர் பண்ணிக்கேன், என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போகும்போது நான் பிளாக் சாரீ போட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறையா பாய்ஸ் கிண்டல் பண்ணுறது வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது. இருந்தாலும் அதெல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு சிரிப்பாங்களாம். I knew that my classmates were acting out for a reason. It was not that they wanted to bully or harass me with deliberate intention, as is the norm these days. It was just like they're unprepared both mentally and physically to deal with the
பர்சன் ஆஃப் ஆப்போசிட் செக்ஸ் ஸ்டடிங் வித் தம். இவங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுதான், இவங்க கிளாஸ் பசங்க இவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணணும், ஹாராஸ் பண்ணணும்னு பண்ணலை. பட் இவங்களுக்கு மென்டலாகவே ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி பேசணுங்கிற மனப்பக்குவம் அந்த காலத்தில் அந்த மனுஷங்கள்கிட்ட இல்லைன்றது புரிஞ்சுது. அவர் conservative society discouraged the mingling of boys and girls even as friends, and so I was interesting as an alien to them. My mind justified the reason for the boys' behavior and helped me cope, and yet the remarks, the pranks and sarcasm continue to hurt. இது என்னன்னா, நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டியில் பொண்ணு பசங்களும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக கூட பழக விடாததுக்கான ஒரு அவுட்கம்மாக தான் பார்த்துருக்காங்க. இது வந்து பாய்ஸோட பிஹேவியரோ இல்லை அவங்க பண்ணுற விஷயத்த அவங்களுக்குள்ளேயே ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இதனால தான் இவங்க இப்படிலாம் நம்மளை வந்து ஹராஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. இருந்தாலும் இவங்களை பற்றி ப்ராங்க்கும் சர்க்காசம் நக்கலாக பேசுகிறதும் கிண்டல் பண்ணுறதும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்துருக்குது. My only outlet in college was my actual education. I enjoyed the engineering subject and did very well in my exams. I found that I performed better than the boys, even in hardcore engineering subject such as smithy, filling, carpentry and building. The boys wore blue overalls and I wore blue oven over my saree. I knew that I looked quite funny, but it was a small piece to pay the education I was getting. அதுக்கு இவங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த எஜுகேஷனை எப்படியாவது முடிக்கணுன்ற எண்ணம் மட்டும்தான். அப்போ வந்து அந்த இன்ஜினியரிங்கில் பாய்ஸை விட இவங்க தான் வந்து எல்லா கார்பென்ட்ரி, வெல்டிங், ஸ்மித்தி, ஃபில்லிங் எல்லாத்துலேயுமே இவங்க தான் வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பாய்ஸ் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் மாதிரி போட்டிருந்துருக்காங்க. இவங்களுக்கு சாரீ மேலேயே அதை போட்டிருப்பாங்க. இவங்க ஃபன்னியாக இருந்தாலும் எஜுகேஷன் மேலே இருந்த ஆர்வத்தினால அதை பரவாயில்லன்னு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். இவங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட்டெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட்டை பார்க்க தான் ஹோல் காலேஜுமே வெயிட் பண்ணுமா. என்னோடய எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் விஷயமே கிடையாது, எல்லாருமே பார்க்குறதுனால எனக்கு ரொம்பவே இது தயக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தா இவங்க தான் கிளாஸ் டாப்பராக எல்லாத்துலேயும் வந்திருக்காங்க. பாய்ஸை விட இவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிலேயே ஃபஸ்ட் ரேங்காக வெளியே வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் my ability to be self-sufficient made me strong and the boy eventually started to respect me, became dependent on me for surveys and drawing and asked me for answer of assignment. I began to make friends and even today my good friends include Ramesh Jangal from Civil Department, my lab partner Sunil Kulkarni and Farkar Gowda and MM Kulkarni, Hayarkonda, Anand Uttarani அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி டாப்பராக வந்த அப்புறம் இவங்களை எல்லாரையும் இவங்களை பார்த்து எல்லாரும் மதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து சர்வே, டிராயிங் எதாக இருந்தாலும் இண்டிபெண்ட்டாக பண்ணுறதுனால மற்றவங்க இவங்கக்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. அசைன்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒன்றுனா இவங்கள்ட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டு எழுதுறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ ஆரம்பித்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ வரையும் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்களாம். அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. I will never forget my teachers, LJ Noraha from Electrical Engineering Department, Yoga Narasimha, a gifted teacher from Bangalore, Professor Mallapur from Chemistry Department, Professor Kulkarni from Hydraulics and many more. Between my classes, I also spent much time in library and librarian became very fond of me over time, eventually giving extra books. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீச்சர்ஸ்லாமும் இவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க. இவங்க ரொம்ப டைம் வந்து லைப்ரரியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால லைப்ரரியனும் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் இவங்களுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. I also spoke frequently to the gardener about the trees that should be planted in front of college, and during my 4 years later I had him plant coconut trees. Whenever I go to BVP now, I look at the coconut trees and fondly remember my golden days on the campus. இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே கார்டனிங் பண்ணுற கார்டனர்கிட்டையும் இவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துக்காங்க. அந்த காலகட்டத்தில் 4 வருஷம் அவங்க இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற தருவாயில் ஒரு தென்னை மரத்தை அங்கே நட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்போ அவங்க அங்கே போகும்போதும் அந்த தென்னை மரத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த பழைய நினைப்பு, கோல்டன் மெமரிஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து போகுதா அந்த மாதிரி இருக்காங்க. The 4 years passed quickly and the day came
when I finally had to leave. I felt sad. I had come as a scared teenager and was leaving as a confident, bright young engineer. College had taught me the reliance to the face any situation and flexibility to adjust as needed. The importance of building good and healthy relationship with others, sharing notes with classmates and collaborating with others instead of staying by myself. Thus, when I speak of friends, I don't usually think of men but rather of men. ஒரு 4 வருஷம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சுது. அந்த காலேஜை விட்டு பிரிகிற நேரமும் வந்துச்சு. அவங்களுக்கு ரொம்ப சோகமாக இருந்தது. இந்த காலேஜில் தான் அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டை பில்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஒரு சின்ன பொண்ணாக வந்து ஒரு யங் ஏஜாக பிரைட் இன்ஜினியராக வெளியே வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறது, ஃப்ளெக்சிபிளாக எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களோட எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும், தன்னோட புத்தகங்களாகட்டும் தன்னோட எண்ணங்களாகட்டும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். அப்புறம் இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேசினாங்கனாலே உமன் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காது, அது ஈவென்ச்சுவலி மென்னாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஐ ரியலி க்ரூ அப் வித் தம். வென் ஐ லேட்டர் என்டர் த கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட், இட் வாஸ் அகெயின் டாமினேட்டட் பை மென். இட் வாஸ் only natural for my colleague or friends to be a man, and only sometimes would there be a woman whom I got to know over many times. இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுக்குள்ளே நுழையும் போதும் அதுவும் ஒரு மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் இவங்களுக்கு அதை பார்த்து பயம் இல்லை. இவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பழகணும் அப்படின்னாலே ஈவென்ச்சுவலி ஒரு பையன் கூட பழகும் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக பழகிருக்காங்க. College is not just a building made up of walls, benches and desks. It is much more intangible than that. The right education should make you confident person, and that is PVP did for me. காலேஜுங்கிறது ஒரு செவரும் அதில் இருக்க பெஞ்சஸும் டெஸ்க்கும் மட்டும் கிடையாதான், அதோட பிணைஞ்ச சில விஷயங்களும் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான காலேஜில் வளர்ந்ததுனால தான் நான் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் பர்சனாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறாங்க. I later completed my master program from the Indian Institute of Science, Bengaluru. Yet BVP continues to have a special place in my heart. அவங்க மாஸ்டர்ஸை வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸில் முடிச்சிருக்காங்க பெங்களூரில். பட் பிவிபி தான் அவங்களுக்கு மனசில் நிற்கிற ஒரு மறக்க முடியாத நினைவுகள். When my father passed away due to old age, I decided to something in his memory. He had allowed me to go ahead and become an engineer. Despite all the odds, the grievance he had heard from our family and society, thus I built a lecture hall in the memory in our college campus. அவங்க அப்போ வயசானதுக்கப்புறம் இறந்துடுறாங்க. அவங்க இறந்ததுக்கு ஞாபகமாக ஏதாவது செய்யணும்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா தான் அந்த மாதிரி ஒரு யாருமே படிக்காத ஒரு படிப்பை ஒரு கேர்ளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சி அவங்க செஞ்சதுனால அவங்க பேரில் காலேஜில் ஒரு லெக்சர் ஹால் ஒன்று கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. Whenever I go abroad to deliver a speech, at least 5 people of different age come and tell me that they are from BVP too. I connected with them immediately and can't help but smile and ask, which year did you graduate? Who are your teachers? How many girls studied in the class? இவங்க எப்போல்லாம் வெளிநாடு போய் ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்களோ அங்கே இருக்க ஒரு 2-3 பேர் வந்து நான் பிவிபியில் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்கள கூட இவங்களோட இம்மீடியட்டாக கனெக்ட் ஆக முடியலனாலும் எந்த இயர் பாஸ்ட் அவுட்டுன்னு கேட்டுக்கிறாங்க. நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் யார், கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் படித்தாங்க அப்படின்னு ஆர்வமாக அவங்க காலேஜை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க. Now whenever I go back to college, it is like a celebration, like a daughter coming home. Towards the end of the visit, I always stand alone in the inner quadrangle of the stage. My memories take me back to numerous occasions when I received awards for an academic excellence. I then spend a few minutes in front of notice board and walk up in the small room on the second floor of electrical engineering department that was Kulkarni's room, but no longer dusty now. I remember the bench on which I sat and prepared for exams. My heart feels a familiar ache when I recall some of the teacher and classmate who is no longer in the world today. இவங்க இப்போல்லாம் அவங்க காலேஜ் போகும்போது அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய மெமரிஸ் நிறையா வந்து போகுது. இவங்க வந்து அகாடமிக்காக அங்கே நிறைய அவார்ட் வாங்கின மொமெண்ட்டை ஞாபகப்படுத்துது அவங்க இந்த ஹாலில் போகும்போது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரூமுக்கு போகும்போது அது குல்கர்னி ரூமாக இருக்குது, பட் அதில் எந்த டஸ்ட்டும் இல்லை. And then I walked down the stairs. I came across a group of girls chatting away happily and wearing jeans skirt and traditional salwar kameez. Their
there are almost as many girls as there are boys in college. When they are see me, they lovingly surround me for autograph. In the midst of the crowd and signing, I think of my parents and my journey of 50 years and my eyes get misty. May God bless our college BVP. அதெல்லாம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அவங்க இறங்கி வரும்போது நிறைய குரூப் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து பேசிட்டு வராங்க. அவங்க இப்போ ஜீன்ஸு, ஸ்கர்ட்டு, ட்ரெடிஷ்னல் சல்வார் கமீஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இப்போது அந்த காலேஜில் எத்தனை பாய்ஸ் படிக்கிறானோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கேர்ள்ஸும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லோரும் இவங்களை பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக கிட்ட வந்து இவங்களோட ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறாங்க. இவங்க ஆட்டோகிராஃப் போடும்போது இவங்களுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா நினப்பு தான் வருது. ஒரு 50 இயர்ஸ் ஜேர்னி வந்து கண்ணில் வந்து அவங்களுக்கு தண்ணி வருது. இதோட அவங்களோட சாப்டர் 2 முடிஞ்சிருச்சு. இந்த காலேஜில் படித்ததுனால தான் அவங்க ரொம்ப போல்டாகவும் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுட் ஃபார் தாட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு மாதிரி இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கணும், வேறு ஏதாவது நாவல் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் மறக்காமல் டைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் வேறு எந்த மாதிரி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது மனசில் நினச்சிருந்தாலும் அந்த ஐடியாஸையும் கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள். நாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.